کر احمد آباد کی سابرمتی ندی میں کود کر اپنی جان دے دیتی ہے، تو کبھی کوئی کلکتہ کی جمیلہ حیدرآباد کی ہوٹل میں 20,000 روپے میں نیلام کر کے بیچ دی جاتی ہے، اور پھر وہ پھانسی کے پھندے میں پنکھے میں اپنی اوڑھنی یا اپنی چادر لپیٹ کر پھانسی کا پھندا بنا کر ہمیشہ کے لیے خودکشی کر لیتی ہے۔ اس میں بھی سماج کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور سماج ایک بہت حد تک ذمہ دار ہے۔ ہم ہی لوگوں میں سے ایسی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو کہا جب شرعی معاملوں میں اور دینی کام کے اندر جب فضول خرچی جائز نہیں ہے، لمٹ سے باہر جب آپ ان کو بھی نہیں دے سکتے ہو، تو آتش بازی چلانا، پھلجڑیاں جلانا، اور بارات کے موقع پر بندوق کی گولیاں بیکار کرنا اور اس میں اپنا پیسہ برباد کرنا، اور لڑکی والے کے یہاں لڑکی والے کو اختیار ہی نہیں، پاور ہی نہیں ہے کہ وہ باراتیوں کو استقبال کرے، سواگت کرے، ان کو کھلائے۔ نہ اللہ کے رسول نے لڑکی والوں کو لڑکے کے ماں باپ کے ذریعے لائی ہوئی بارات کو کھلانے کا حکم دیا ہے، نہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی زندگی میں لڑکی والا بن کر یا کسی صحابی نے اپنی لڑکی کی شادی کی ہو تو صحابہ کو کھانا کھلایا ہو۔ ولیمے کا حکم ہے، لڑکے والے کو اجازت ہے، وہ چاہے تو کھلائے اور جتنا چاہے کھلائے، جس حد تک کھلانا چاہے کھلائے، یہاں تک کہ 2-4 دن بھی کھلا سکتا تو کھلائے، وہاں اجازت ہے تو وہاں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن لڑکی والے کے ہم فضول خرچی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب شرعی کاموں کے اندر اجازت نہیں ہے تو غیر شرعی کاموں میں اجازت کہاں سے مل گئی؟ یہ اشارہ ہے آج میرا۔ تم ان کے حقوق ادا کرو، کس کے؟ وہ آتِذُ الْقَرْبَ، اپنے قرابت داروں کے، والمسکین، اور مسکین ضرورت مندوں کے، وابن السبیل، اور مسافروں کے، ولا تبذروا تبذیرا، اور تم اس میں فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو، ان کو بھی ایک لمٹ تک، ایک متعینہ مقدار تک دے سکتے ہو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کلیئر کر دیا ہے، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی۔ اچھا اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ قرآن ہمیں اصول بتاتا ہے، فضول خرچی بھی نہ ہو اور بالکل مٹھی بند بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اب لوگ اتنا تنگ ہو جائیں، اب جب آدھا کلو گوشت میں ہمارے گھر کا کام چل رہا ہے تب 100 گرام آ کے تو اسی میں چلا شوربہ بڑھا دیں۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، مولانا صاحب نے کہہ دیا فضول خرچی جائز نہیں، اب آدھا کلو بھی نہیں آئے گا، 200 گرام لائیں گے اسی میں شوربہ بڑھاؤ، اب اتنا بھی نہیں۔ وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ ایک اصول بتا دیا، ایک ضابطہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں، نیک اور سچے بندے تو وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، تو حد سے زیادہ نہیں، وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور بالکل مٹھی بند بھی نہیں کر لیتے کہ خرچی نہ کریں، نہ بہت زیادہ نہ بالکل کم۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ بیچ میں رہتے ہیں، درمیان میں رہتے ہیں۔ بیچ کا اعتدال کا راستہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، درمیانی راستہ ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے، درمیانی راستہ۔ آئیے میں چند واقعات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کیا ہے، فضول خرچی کس کو کہہ رہی ہے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم اور آپ سب ان سے باخبر ہیں۔ غزوہ تبوک میں جب شرکت نہ کر سکے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری حالت بتا دی کہ میں اس لیے نہیں گیا، سچائی کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ سچائی شروع میں پریشان کرتی ہے لیکن بعد میں راستہ نکالتی ہے۔ سچ پریشان تو ہو سکتا ہے لیکن پراجت نہیں، ہار نہیں سکتا ہے۔ سچ بولنے والا یا سچائی پہ چلنے والا کچھ دنوں تک مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا تو ہو سکتا ہے لیکن سچائی کو شکست ہو جائے یہ نہیں ہے۔ سچائی ایک دن ابھرتی ہے، سچائی ایک دن اپنا لوہا منواتی ہے، سچائی ایک دن صداقت کا اعتراف کراتی ہے۔ کعب ابن مالک کے بارے میں حکم نافذ ہوتا ہے، اے کعب تم غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے اس لیے ابھی تم سے دعا سلام لوگوں کا بند کیا جاتا ہے۔ اے لوگوں تم کعب ابن مالک سے دعا سلام نہیں کرو گے۔ کعب ابن مالک سے بات چیت بند۔ ایک مہینہ گزر گیا، ایک دوسرا حکم کعب ابن مالک کے اوپر نافذ ہوتا ہے، اے کعب ابن مالک تمہارے لیے
तक अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा कोई फैसला नहीं करेगा और तुम्हारी तौबा कबूल नहीं कर लेता है, तब तक तुम मस्जिद के अंदर भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकते हो। मस्जिद के दरवाजे बंद। आप इब्न मालिक अपनी नमाजें मस्जिद के बजाय अपने घर में अदा कर रहे हैं। कभी कभी वो बाजार जाते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या मेरे बारे में कोई हुक्म नाजिल हुआ है। लोग उनसे मुंह छिपा लेते हैं, कोई उनसे दुआ सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनको देखने के लिए तैयार नहीं है। सोशल बाइकाट बहुत खतरनाक चीज होती है। सोशल बाइकाट, जिस तरह मदरसे की कमेटी बन रही है और मस्जिद की कमेटियां बन जाती हैं, एक कमेटी आप बनाकर दिखाओ कि जहेज जो देगा जो लेगा हम उसको न तो उसके निकाह में शामिल होंगे, न उसकी मौत मिट्टी में हम शामिल होंगे, न उसको अपने माशरे और समाज में हम उसको अपनी खुशी में आने देंगे। आप सोशल बाइकाट का एक कानून बनाकर देख लें और फिर आप देख लीजिए कि कल कैसे नहीं रुकता आपका जहेज। आप देख लीजिए जहेज जैसी लानत हमारे माशरे से खत्म कैसे नहीं होती है। लेकिन ये काम नहीं कर सकते हैं हम जैसे मौलवी, ये काम होने नहीं देंगे, क्योंकि हमें भी तो अपने बच्चों की शादी करना है, हमें भी तो जहेज लेना है। अभी हम उलमा ही अगर एक मीटिंग बनाकर तैयार हो जाएं और अपने आप को लैस कर लें कि जो जहेज देगा और लेगा हम उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, अभी देखिए जहेज कहां से कहां आ जाएगा। आदमी जिंदगी बगैर जहेज का निकाह करने के लिए तैयार है, मुआशरा अभी इस तरह की जगह पे आ जाएगा। लेकिन किसी हद तक हम उलमा भी जिम्मेदार है, हमारा समाज भी जिम्मेदार है। मदरसों की कमेटी बन सकती है और मदरसे चल सकते हैं, मस्जिद की कमेटी बन सकती है और मस्जिद बनाई जा सकती है। फिर क्या बात है कि मुआशरे में जहेज के खिलाफ हमारी मीटिंग नहीं होती है और हमारा समाज उसके लिए एक्शन नहीं लेता है, फिर जहेज क्यों नहीं रुक सकता है। अगर मदरसे चल सकते हैं तो जहेज क्यों नहीं रुक सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में जो सरमुर्दा लोग हैं, जो चौधरी और मुखिया और सरपंच लोग हैं, वो जहेज के खिलाफ मीटिंग नहीं करेंगे और कमेटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुखिया को भी तो अपने लड़के की शादी करना है और 4 व्हीलर लेना है, उसको भी तो शादी करना है और अपने बच्चों की उसको भी तो माल लेना है, लड़की वालों के ऊपर प्रेशर बनाना है। ये होता है। काब इब्न मालिक को मस्जिद में आने से रोक दिया गया, घरों में नमाज पढ़ रहे हैं। फिर कुछ दिन गुजर गए, कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक और हुक्म नाफिज होता है। आए काब इब्न मालिक, तुम्हें तुम्हारी बीवी से अलग करने का हुक्म दिया गया है, तुम अपनी बीवी से किसी किस्म का फायदा हासिल नहीं कर सकते हो। काब इब्न मालिक अल्लाह के रसूल का हर हुक्म मान रहे हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? बीवी से अलग हो जाने का मतलब क्या है? तब अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, बीवी को तलाक मत दो, लेकिन उनसे कोई खिदमत नहीं ले सकते हो। एक शौहर बीवी से जो खिदमत लेता है उस खिदमत से मना कर दिया गया है। हज़रत काब इब्न मालिक कहते हैं एक ही खिदमत, क्या मैं तो कोई खिदमत लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। अल्लाह के नबी का हुक्म जब आ गया तो आपने काब इब्न मालिक ने अपनी बीवी को उसके मायके भेज दिया। मेरी बीवी, जब तक अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल नहीं कर लेता और मेरे लिए कोई रास्ता नहीं निकल आता, तब तक के लिए तुम अपने घर चली जाओ। काब इब्न मालिक अपनी बीवी को अपने घर में, यानी उसके मायके अपनी ससुराल में भेज देते हैं। 50 दिन का अरसा इसी वॉकआउट में गुजर जाता है। 50 दिन हजरत काब इब्न मालिक ने इसी पोजीशन में गुजारे। जो बताना है वो ये कि 50 दिन के बाद जब उनकी तौबा कबूल होती है और एक सहाबी रसूल काब इब्न मालिक को खुशखबरी सुनाते हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है। फजर की नमाज के बाद ये सहाबी रसूल आते हैं और काब इब्न मालिक से कहते हैं अल्लाह के नबी ने मुझे आपके पास भेजा है, अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया है, अब आप मस्जिद में आ सकते हैं, जा सकते हैं और लोगों से दुआ सलाम आपका चालू है। काब इब्न मालिक ने जब ये सुना तो दौड़ते हुए और भागते हुए मस्जिद की तरफ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के किराम के पास बैठे हुए थे। काब इब्न मालिक को सहाबा ने देखा मस्जिद में दाखिल होते हुए, तो हर एक सहाबी उनको मुबारकबाद दे रहा है, आए काब इब्न मालिक मुबारक हो, आए काब इब्न मालिक मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया। काब इब्न मालिक सबकी मुबारकबाद कबूल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन लोग इतने घेरे हुए हैं, वो इनसे हाथ मिला रहे हैं, वो इनसे हाथ। काफी देर के बाद वो अल्लाह के नबी के पास पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी, क्या ये जो हो रहा है मैंने जो सुना है और सहाबा-ए-किराम जो मुझसे कह रहे हैं, क्या ये सही है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ। आए काब,
अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है और आज के बाद तुम लोगों से मिल सकते हो, दुआ सलाम तुम्हारा जारी, और अपनी बीवी को तुम बुला सकते हो। आज के बाद तुम्हारी बीवी है, हर किस्म की खिदमत तुम अपनी बीवी से ले सकते हो। काब इब्न मालिक मुस्कुराते हैं और जानते हो यहाँ काब इब्न मालिक क्या कहते हैं, वो उठाइए बुखारी और देखिए काब इब्न मालिक ने क्या कहा। और अल्लाह के रसूल, आज आपने मुझे जो खुशखबरी सुनाई है, इस खुशखबरी का तकाजा ये है, इस खुशखबरी का तकाजा ये है कि मेरे पास जितनी भी दौलत है, मेरे पास जितनी भी जमीन है, मेरे पास जितनी भी जायदाद है, मेरे पास जितनी भी चीजें हैं, आज मैं सारी जमीन और जायदाद को, सारी बिल्डिंगों को, जिन जिन चीजों का मैं मालिक हूँ, सारी चीजों को मैं अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह में खर्च कर रहा हूँ, सब अल्लाह की राह में लुटा रहा हूँ। मैंने सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में लुटा दिया है, मैं खर्च करना चाहता हूँ। मेरी तौबा का तकाजा ये कहता है कि सारी चीजें मैं सदका और खैरात कर दूं। और अल्लाह के रसूल आप गवाह रहिए, मैं सारी चीजें अल्लाह को फी सबीलिल्लाह दे रहा हूँ। आज से मेरे पास कुछ मेरा नहीं है। जैसे ही काब इब्न मालिक ने सब कुछ अल्लाह की राह में लुटाया, अच्छा काम था, दीन के लिए दे रहे थे, फी सबीलिल्लाह दे रहे थे, लेकिन अल्लाह के रसूल कहते हैं आए काब, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम सारी की सारी दौलत और सारी की सारी मिल्कियत तुम अल्लाह की राह में लुटा दो और खुद फलक पे आ जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बुखारी के सफ़ात पे ये मंजर देखा जा सकता है। अल्लाह के रसूल ने हज़रत काब इब्न मालिक को रोक दिया। ये वाक़या हमें बता रहा है। मौलाना शमीन साहब तो गुस्सा हो रहे होंगे, मुजर्जिस साहब तो कह रहे हैं कि सारा का सारा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो जलसा ही हो रहा है इसलिए कि हम इनकी जेब से लें। और मौलाना कह रहे हैं मुतय्यन मिक़दार, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ अपना घर बेच के दे दीजिए, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ी बेच के दीजिए, आपका जो हक बनता है, जो इस्तिताअत है, जो हैसियत है, उसके मुताबिक लाइए और दीजिए। हम आपको घर बेचने का मशवरा नहीं देंगे। हज़रत काब इब्न मालिक को भी अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, आए काब, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। शरई काम में फजूल खर्ची जायज नहीं है, गैर शरई काम में फजूल खर्ची की इजाजत कहां से मिल जाएगी। एक वाकया और हम आपको दिखाते हैं, उससे बहुत कुछ आप समझ लेंगे। बुखारी शरीफ किताबुल वसाया के अल्फाज है, आप देखिएगा। हजरत साद इब्न अबी वक़ास बहुत बीमार हुए, मर्ज़ुल मौत में मुब्तला हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए गए। बुखारी शरीफ का वाकया है। हजरत साद इब्न अबी वक़ास बहुत बीमार हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए गए। साद इब्न अबी वक़ास ने अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इयादत की, उनको तसल्ली दी, उनको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तलकीन की, बहुत से मुफीद मशवरों से नवाजा। और उसके बाद वहां से जब चलने लगे कि अल्लाह तुम्हें शिफा दे, अल्लाहुम्मा शफी अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा, दुआ दी। और वहां से उठ के जब चलने लगे तो साद इब्न अबी वक़ास ने अल्लाह के रसूल का ये हाथ था, ये पकड़ लिया और कहा बैठिए। अल्लाह के नबी बैठ गए। साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, सुनो, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए मुझे अपनी स्पीड को कम करना पड़ा है, क्योंकि ये चीज आपके ज़हन में उतारना चाहता हूं। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, मेरी एक ही बेटी है, जिस घर में मैं हूं ये मेरा घर है, इस घर के बगल में जो जमीन पड़ी है वो मेरी है, फला फला बस्ती में मेरे बाग हैं दो, वो बाग भी मेरे हैं। आए अल्लाह के रसूल, इस बीमारी में किसी का बचना बहुत मुश्किल होता है, मैं अपनी आखिरी बीमारी की आखिरी स्टेज पर हूं और जब तक अल्लाह मुझे जिंदगी दे रहा है मैं जीऊंगा। लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं वो ये कि मेरी एक ही बेटी है और मैंने उसका भी निकाह कर दिया है। अल्लाह के रसूल, मेरी एक ही बेटी है, मैंने अपनी उस बेटी का भी निकाह कर दिया, वो भी पराए घर की हो गई, वो भी शौहर वाली हो गई, वो भी अपने ससुराल जा चुकी है। अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूं कि अपने आखिरी वक्त के अंदर जिस मकान में मैं हूं, ये मकान भी अल्लाह की राह में गरीबों मिस्कीनों में दे दूं।
اس مکان کے بغل میں جو زمین پڑی ہے میں اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اور جو میرے باغات ہیں، جو باغ ہیں، میں ان کو بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اگر ایسا جائز ہے تو یہ مکان بھی، یہ زمین بھی، یہ باغات بھی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے ہی سعد بن ابی وقاص نے یہ کہا، پڑھیے بخاری کتاب الوصایا، اللہ کے نبی نے فوراً ٹوک دیا اور ٹوکتے ہوئے کہا، اے سعد، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہو، تم سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جواب سنو، اے اللہ کے نبی ٹھیک ہے، میں سارا کا سارا مال نہیں خرچ کر رہا ہوں، اپنے مال کے 3 حصے کر دیتا ہوں، اپنے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، 2 حصے اللہ کی راہ میں دے دوں اور 1 حصہ روک لوں جو میرے مرنے کے بعد ترکہ بن جائے، میرے رشتہ داروں میں، میری بیٹی وغیرہ میں تقسیم ہو جائے۔ 3 حصوں میں سے 2 حصے کیا میں خرچ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے مذہب بیٹھے پوچھئے، کتاب المسائل کے الفاظ، اللہ کے نبی نے کہا، اے صاحب، تم اپنے مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو۔ مال میرا، لیکن دین کے کام میں بھی نہیں، شرعی کام میں بھی نہیں، 2 حصے بھی نہیں دے سکتے ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے اے اللہ کے رسول، تب ایسا کرتا ہوں، آدھا آدھا کر دیتا ہوں، اپنی ملکیت، اپنا مال، اپنی زمین جائیداد آدھے آدھے بانٹ دیتا ہوں، آدھا روک لیتا ہوں، آدھا خرچ کر دیتا ہوں، آدھا صدقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سعد، تم آدھا آدھا بھی نہیں کر سکتے ہو، اپنی زندگی میں آدھے مال کی وصیت بھی نہیں کر سکتے ہو، آدھا بھی نہیں۔ حضرت سعد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آدھا بھی نہیں دے سکتا ہوں، نہیں تو ایک کام کرتے ہیں، 3 حصے کر لیتا ہوں، ابھی 2 روک رہا تھا، ابھی 2 دے رہا تھا، 2 دے رہا تھا اور 1 روک رہا تھا، 3 حصے کر کے ایسا کرتا ہوں، 2 روک لیتا ہوں اور 1 کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، 1 یعنی 1/3، 1/3، 1/3، 1/3، 3 حصے کر کے 1 کی میں وصیت کر دوں اور 2 کو روک لوں جو میرے مرنے کے بعد ترکہ بن جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے سعد، ہاں تم ایسا کر سکتے ہو، 1/3، 1/3 کی تم وصیت کر سکتے ہو، جس کو چاہو اس کو دے سکتے ہو، اور 2 حصے کو روکنا پڑے گا جو تمہارے انتقال کے بعد تمہارے وارثین میں اس تقسیم ہوں گے، تمہارے بیٹے، بیٹیاں، بیوی، بچے سب جوڑے جائیں گے اور یہ مال ان میں تقسیم ہوگا۔ 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے، لیکن اگر تم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا صرف میرا مقصد اونلی اتنا تھا کہ دین کے کام میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے بھی سارا مال خرچ کرنے کی اجازت اللہ کے رسول نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کو 100-200 روپے آپ رکشہ کماتے ہیں، رکشہ چلا کے 400 روپے آپ لیبر مزدوری کا کام کر کے کماتے ہیں، اور آتے ہی آپ نے 200 روپے اپنے گھر میں دے دیے اور 100 روپے کی شراب آپ پی آتے ہیں۔ آپ کو یہ خرچ کرنے کی پرمیشن آپ کو کہاں سے ملے گی؟ پھر آ جائیے اسی شادی اور بیاہ میں رسم و رواج اور فضول خرچ کہاں ہے؟ ہم ذرا اندازہ لگائیں، ایک نکاح وہ بھی تو تھا، ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور بیٹھ گئی، کہ اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، پڑھیے بخاری کتاب میں نکاح چیپٹر دیکھیے، اے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، اس نے دوبارہ کہا خاموش، اس نے تیسری بار کہا آپ خاموش۔ ایک صحابی